Good morning. Shall we start? Yes. Okay, so Yes, sir. after unit number 5, we are starting today unit number 6. Don't worry, we'll comfortably complete the syllabus. Write down the syllabus of unit number 6. It is that way a lengthy unit. And whatever the syllabus for 5.2, curvilinear motion, most of it is covered in 6.2. I think I have shared the PDF of new syllabus, na? Yes, sir. And in addition, you can take snapshot of this. We'll use the time for lecture. Is that fine? याचा एक स्नॅपशॉट घ्या सिलेबसचा. थोडीशी स्पेस सोडा लिहिण्यासाठी. कारण कसं 11 वाजता फंक्शन आहे ना, जेवढं जमतं तेवढं आपण घेऊया. दुपारी परत मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये असेल, त्यामुळे आपण 1-1.25 तास जेवढा मिळतोय तेवढा मॅक्सिमम युटिलाइज करूया. आणि उद्यापासून आपण थोडं नंबर ऑफ लेक्चर्स वाढवूया. उद्यापासून रोज आपण ऍटलीस्ट 2 लेक्चर घेऊया. ठीक आहे, कारण उद्यापासून सगळं सेटल होतंय, धावपळ थांबते, बरोबर ना? I can give more time for the lectures. Get less snapshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we are going to discuss Newton's laws of motion for linear motion and D'Alembert's principle. एवढा आपण आज डिस्कस करतोय. ठीक आहे? Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So to begin with, we always start with the title of the chapter. So title of the chapter is, what is that? Kinetics. Yes or no? So Yes, sir. kinetics is a branch of dynamics, and we know that engineering mechanics is having 2 branches, statics and dynamics, out of which dynamics is divided into kinetics and kinematics. So last chapter was kinematics, in which we did not consider any forces. We only considered equations of motion. Kinematics मध्ये आपण काय बघितलं बघा, तर कोणताही फोर्स किंवा मास याचं कन्सिडरेशन केलेलं नव्हतं. आपण कोणती इक्वेशन वापरली, फक्त त्याच्यामध्ये वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन, टाइम आणि डिस्टन्स एवढेच पॅरामीटर होते. हॅव यू अंडरस्टूड? So in kinematics, force and mass, they were not considered. But in this chapter, kinetics, we are going to study moving bodies once again, and we are going to consider force as well as mass. So whether the central idea of the chapter is clear? चॅप्टर मध्ये काय शिकायचं लक्षात आलं? तर या चॅप्टर मध्ये आपल्याला मुव्हिंग बॉडी स्टडी करायची आहे, पहिली गोष्ट, कारण आपण डायनॅमिक्स मध्ये आहोत, बरोबर आहे. आणि कायनेटिक्स स्टडी करतो, त्यामुळे आपल्याला फोर्स आणि मास हे पण कन्सिडर करायचं आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now a quick revision of Newton's laws of motion. So there are 3 laws of motion given by Newton. So first is related to, first law of motion काय सांगतो? It tells about the inertia.
Okay, what is inertia? Tendency to maintain the state of rest or tendency to maintain the state of motion. When a body is at rest, it will resist to go in motion. When the body is in motion, it will resist to go to rest. त्यामुळे जी बॉडीची कंडिशन आहे ती मेंटेन करायचा बॉडी प्रयत्न करते. Okay, the statement is already known to you. So the outcome of Newton's first law of motion is काय? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपल्याला काय देतो? तर इनर्शिया विषयी सांगतो. येस ऑर नो? Yes, sir. स्टेटमेंट इज ऑलरेडी नोन टू यू. मला वाटतं स्टेटमेंट काय लिहायची किंवा सांगायची गरज नाही ना. हॅलो, डू यू वॉन्ट टू राईट दिस स्टेटमेंट? No, sir. No, sir. नॉट नेसेसरी. 8वी पासून शिकतोय ना. ओके, बट दिस विल बी युजफुल इन दिस चॅप्टर बिकॉज बघा पुन्हा एकदा सांगतो, इनर्शिया म्हणजे काय? टेंडन्सी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टेंडन्सी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन. हे आपल्याला फर्स्ट लॉ ने सांगितलेलं आहे. We have seen its examples so many times. So body at rest and body in motion, they will try to maintain their position, and this position can be altered by applying unbalanced force. Then the second law of motion, okay, tells us about the change of momentum and its direction. तर चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजेच काय असतो? ऍक्सेलरेशन आहे, बरोबर आहे. आणि हे ऍक्सेलरेशन कसं पाहिजे आपल्याला? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो मॅथमॅटिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस F is equal to m into a, where m is mass of the body and a is acceleration which is in the direction of motion. कधीही ऍक्सेलरेशन घेताना आपण कसं घेतोय? डायरेक्शन ऑफ मोशन मध्ये घेतो. अपोजिट असेल तर आपण निगेटिव्ह साइन घेतो, साइन कन्व्हेन्शन. डू रिमेंबर दॅट? Yes, sir. Yes, sir. So these are the examples. F is equal to ma. When m is less, acceleration will be more. When m is more, acceleration will be less. हे आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये पाहिलेलं आहे, पण as a part of syllabus आपण ते रिपीट केलंय. Shall we continue? Yes, sir. Newton's third law of motion: to every action there is an equal and opposite reaction. And I am tired to explain these things. Do you know these things? त्या गोष्टी सर्वांना माहिती आहेत. ऍक्शन रिएक्शन. टू एव्हरी ऍक्शन देर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. Shall we start the new content now? Yes, sir. Okay. All these things are available in PPT. I will share the PPT with you. So the study material is with you. Not to worry about that. Okay. Now we are going to start with. Are you listening? महत्वाची गोष्ट आपण चालू करतोय. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today we are discussing D'Alembert's principle. Okay. So before we start D'Alembert's principle, okay, we must know that what is it. So D'Alembert's principle is little bit modification or it is application of Newton's second law of motion. So let us revise what is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion tells us that force applied on a body, बघा एखादी अशी बॉडी आहे ज्याचं मास m आहे आणि आपण फोर्स अप्लाय केलेला आहे, मोशन या डायरेक्शन मध्ये सुरू झालंय. तर जे काय ऍक्सेलरेशन जनरेट होणार आहे, बरोबर आहे, ते कसं असेल? इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, असं आपल्याला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सांगतो. आणि त्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करतो? फायनली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॅल्क्युलेट करतो. आणि मास इनटू ऍक्सेलरेशन is nothing but mass into acceleration is nothing but the force applied. थोडस मी पण डिस्टर्ब होतो, पण थांबावं लागेल. Is that clear? Second law. Yes, sir. Just wait.
Okay, we'll continue. So if we think about Newton's law of motion, okay, it is having certain limitations. Newton's second law of motion जो आहे त्याला limitations आहेत. What are the limitation? First thing, it considers only a single force which is applied on the body. थोडंसं थांबा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आहे त्याचं पहिलं लिमिटेशन काय आहे तर तो फक्त सिंगल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी याच्याविषयी आपल्याला माहिती देतो. बरोबर आहे. इफ देर इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, some modification or some different type of interpretation is necessary. पहिला मुद्दा लक्षात आलाय. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मध्ये आपण काय विचार घेतो, फक्त सिंगल फोर्स घेतो. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, when a body starts motion, म्हणजे एखादी बॉडी समजा रेस्ट मध्ये आहे आणि ती मोशन मध्ये आले तर ती बॉडी त्याची मोशन रेजिस्ट करणार आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. तर हा जो रेजिस्टिव्ह फोर्स आहे किंवा इनर्शिया फोर्स आहे तो सेकंड लॉ मध्ये कन्सिडर केलेला नाही. इज दॅट क्लिअर? हॅलो, शॅल आय कंटिन्यू? आज डिस्टर्बन्स जरा जास्त आहे. हॅलो सर, तुम्ही एवढा उशीर काय बोललात ते आवाज आले नाही सर. बाकीच्या नाही ऐकू आलं का? ब्रेक होते. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Repeat सांगा sir. ठीक आहे, मी रिपीट करतो, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही पण थोडंसं नेटवर्क चेक करा, कारण मी जे बेस्ट पॉसिबल आहे ते करतोय सध्या. चला स्टार्ट अगेन. Yes, sir. ओके, आता व्यवस्थित आहे का? सेकंड लॉ मध्ये जास्त वेळ घालवायचा आपल्याला, डिअलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल जास्त घालवायचा. ओके, प्लीज लिसन केअरफुली. जिथे तुम्हाला चांगलं नेटवर्क आहे तिथे जाऊन थांबा. ओके, so we have understood Newton's second law of motion. It tells us that the acceleration or rate of change of momentum takes place in the direction of applied force. ज्या डायरेक्शन मध्ये आपण फोर्स अप्लाय करतो त्याच डायरेक्शन मध्ये वेलोसिटी चेंज होऊ शकतो, म्हणजेच आपल्याला काय मिळणार आहे? ऍक्सेलरेशन मिळणार आहे. सेकंड लॉ इज अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then what are the limitations of this law? So Newton's second law of motion considers a single force which is applied on the body. But if there are a number of forces or if there is a system of forces acting on the body, okay, we have to make little changes or we have to modify this second law. जर एखाद्या बॉडीवरती एकापेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट होत असतील किंवा सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत असतील तर आपल्याला काय करावं लागेल? थोडेसे चेंजेस करावे लागतील. इज दॅट क्लिअर? शॅल आय कंटिन्यू? Yes, sir. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, एखादी बॉडीची मोशन जर चालू झाली असेल रेस्ट मधून, बरोबर आहे, तर ऍक्सेलरेशन असणार आहे पॉझिटिव्ह. तर रेस्ट टू मोशन जाताना काहीतरी इनर्शिया फोर्स असणार आहे, रेजिस्टन्स असणार आहे. किंवा एखादी बॉडी जर मोशन मध्ये असेल, ठीक आहे, तर त्याला समजा स्टॉपिंग फोर्स लावला तरी सुद्धा ती बॉडी काहीतरी इनर्शिया देणार आहे, म्हणजे आहे ती कंडिशन मेंटेन करणार आहे. आणि ती कंडिशन जर चेंज करायचा आपण प्रयत्न केला तर एक रेजिस्टिव्ह फोर्स प्रत्येक बॉडीचा असतो, ज्याला आपण काय म्हणतो? इनर्शिया म्हणतो. लक्षात येते का? तर हा इनर्शिया जो आहे हा सेकंड लॉ मध्ये कुठेही कन्सिडर केलेला नाही. सो दीज आर द थिंग्स which needs to be rectified in Newton's second law of motion. Newton's second law मध्ये काय काय चेंजेस गरजेचे आहेत लक्षात आलं सांगा? We have to consider number of forces. Number of forces ज्यावेळी ऍक्ट होतात त्यावेळी आपल्याला काहीतरी याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागेल. आणि दुसरं मॉडिफिकेशन काय करावं लागेल सांगा? तर बॉडीचा जो रेजिस्टिव्ह फोर्स असतो मोशनला, इनर्शिया फोर्स, तो आपल्याला कन्सिडर केला पाहिजे. इज दॅट अंडरस्टूड? Yes, sir. So these things are addressed by D'Alembert's principle. इथून पुढे मला वाटतं लिहायची गरज आहे. So what are the things we have discussed right now? They are covered by D'Alembert's principle. So first thing, Newton's second law of motion modified is nothing but D'Alembert's principle. तर ते सेकंड लॉचं मॉडिफिकेशन आहे म्हणा किंवा ऍप्लिकेशन आहे असं म्हणा. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतो?
सिस्टीम ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस कन्सिडर करतो जे लिमिटेशन ओव्हरकम केलेलं आहे. देन D'Alembert's principle can be applied when a body is in dynamic equilibrium. एखादी मूव्हिंग बॉडी ज्यावेळी इक्विलिब्रियम मध्ये असते त्यावेळी आपल्याला D'Alembert's प्रिन्सिपल यूज करता येतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं D'Alembert's प्रिन्सिपल काय कन्सिडर करतो, तर जे इनर्शिया फोर्सेस आहेत, जे बॉडीचं रेझिस्टिव्ह फोर्स असतो मोशनला, तो सुद्धा कन्सिडर केला जातो. D'Alembert's प्रिन्सिपल बेसिक्स लक्षात आलेत, एकदम सिंपल आहे, काही टेन्शन घ्यायसारखं नाहीये. सेकंड लॉज आहे सोप्या भाषेत. बेसिक लक्षात आले त्याचे? Yes, sir. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस Yes, पॉइंट्स. sir. D'Alembert's प्रिन्सिपल आणि हे 4 पॉइंट्स नोट करा. Yes, sir. आधी वाचताय का आधी सांगू द्या, वाचून घ्या, कारण मी बोलताना तुम्ही वाचत बसला तर परत प्रॉब्लेम होतो का नाही. Shall I start now? Yes, sir. Okay. So what is the first thing we have understood? D'Alembert's principle is basically Newton's second law of motion. हा second law of motion आहे, फक्त तो स्पेशल ऍप्लिकेशन साठी मॉडिफाय केलेला आहे. ठीक आहे. स्टेटमेंट आपण लिहिणार होतो, तर काय सांगतो हा लॉ, डायनामिक इक्विलिब्रियम जर असेल एखाद्या मूव्हिंग बॉडीचा, तर तो कशामुळे तयार झालेला आहे, ड्यू टू इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी. So whenever a body is in dynamic equilibrium, किंवा एखादी मूव्हिंग बॉडी जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, तर आपल्याला काय कन्सिडर केलं पाहिजे, इनर्शिया फोर्स, असं D'Alembert's प्रिन्सिपल सांगतो. किंवा डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये असलेली जी बॉडी आहे ती कोणामुळे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, इनर्शिया फोर्स मध्ये आहे. हॅव यू अंडरस्टूड द मीनिंग? Yes, sir. Okay. Now we'll start with Newton's second law of motion. Second law of motion काय सांगतो, F is equal to m into a. Force is equal to mass into acceleration. आणि आपण तिथं काय कन्सिडर करतो, फक्त सिंगल फोर्स which is applied on the body. बरोबर आहे. मग समजा आपण एखादी बॉडी अशी घेतली, ज्याच्यावरती असे नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होतात, F1, F2, F3, F4 लाईक दॅट. ठीक आहे. तर D'Alembert प्रिन्सिपल काय सांगतं, whenever there are more number of forces acting on the body, consider their resultant. ह्या सर्व फोर्सेसचा तुम्ही काय करा, रिझल्टंट घ्या. व्हॉट इज रिझल्टंट? रिझल्टंट म्हणजे काय असतो, Total number of Present the number of forces. तर नंबर ऑफ फोर्सेस जे आहेत किंवा सिस्टीम ऑफ फोर्सेस आहेत त्यांना रिप्लेस करणारा सिंगल फोर्स. येस ऑर नो? Yes. तर F1, F2, F3, F4 हे जर 4 फोर्सेस असतील समजा ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, त्यांना रिप्लेस करणार तुम्ही काय घ्या, सिंगल फोर्स घ्या, ज्याला काय म्हणायचं, रिझल्टंट. ओके, सो हिअर R इज द रिझल्टंट. ठीक आहे. त्यामुळे F जो आहे तो कशाने रिप्लेस केला सांगा, R ने. R इज इक्वल टू m इंटू a, आणि हा फक्त इकडं शिफ्ट केलाय, R मायनस m a इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. आता याचं इंटरप्रिटेशन घ्या, मॅथमॅटिकली हे खूप सोपी गोष्ट आहे. थोडस थांबू द्या का, प्रचाराची गाडी आली पुन्हा एकदा. बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येतोय? No, sir. No, sir. ओके, आता येईल. So R minus ma is equal to 0 or R is equal to ma. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So R is equal to ma
resultant of the force system is equal to mass into acceleration. सिंगल फोर्स आपण रिप्लेस केलेला आहे r ने. ठीक आहे. आता r मायनस एम ए याचं ऍक्च्युअल इंटरप्रिटेशन काय सांगा. तर इक्वल टू 0 असं दिसतंय. याचा अर्थ काय हो, सिस्टीम इज इन इक्विलिब्रियम. फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. राईट हँड साइड 0 दिसते. याचा अर्थ काय हो, सिस्टीम ही इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. पहिला मुद्दा लक्षात आलाय, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आहे. शॅल वी कंटिन्यू. Yes, sir. ओके. तर आता बॉडी समजा मोशन मध्ये आहे, या दिशेला मोशन होतीये. हु इज कॉझिंग द मोशन. मोशन कोण तयार करतोय. तर रिझल्टंट फोर्स. जे 4 फोर्सेस आहेत F1, F2, F3, F4 यांचा रिझल्टंट फोर्स जो आहे हा काय करतोय, बॉडीला मोशन मध्ये आणायचा प्रयत्न करतोय. येस ऑर नो. येस. आणि मायनस एम इंटू ए हा जो फोर्स आहे हा काय करतोय, त्याला रेजिस्ट करतोय. हॅव यू अंडरस्टूड. येस सर. त्यामुळे अप्लाइड फोर्स आर आहे, रेजिस्टिव्ह फोर्स कुठला आहे एम इंटू ए. आणि ह्या दोघांचं जे आउटकम आहे आर मायनस एम ए इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय, तर एम इंटू ए हा काय आहे, इनर्शिया फोर्स आहे, which is trying to resist the motion of the body. Have you understood D'Alembert's principle? D'Alembert's principle चं स्टेटमेंट काय बघा, r minus ma is equal to 0, where r is the resultant of all applied forces and m into a is which force, inertia force. आणि हा नॉर्मली कसा असणार आहे, opposite to direction of motion. Have you understood D'Alembert's principle? Yes, sir. Yes, sir. तुम्ही सांगा कुठून सुरुवात करायची. स्टेटमेंट तर वरती आहेच आहे. सुरुवात कुठून केली, F इज इक्वल टू एम इंटू ए. बरोबर आहे, हा सेकंड लॉ आहे. बट इफ देर आर नंबर ऑफ फोर्सेस F शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिझल्टंट फोर्स. R. त्यामुळे R इज इक्वल टू एम इंटू ए. आणि एम इंटू ए फक्त काय लिहिलंय, लेफ्टला लिहिलंय. तर मॅथमॅटिकली यात काय अवघड नाहीये. इंटरप्रिटेशन वर काय लक्षात आलं, R इज ट्राइंग टू कॉज द मोशन ऑफ द बॉडी and m into a is trying to resist the motion of the body, and these are in equilibrium. Note करता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the diagrammatic representation of D'Alembert's principle. F, R and m into a, they are in equilibrium. Okay. Now when we want to solve the problems on D'Alembert's principle, we are discussing the general procedure. So the first thing we have to do is draw the free body diagram. एखाद्या बॉडीवरती जर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत असतील तर काय करा, फ्री बॉडी डायग्राम काढा. फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये काय असतं, वी कन्सिडर ऑल द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. बरोबर आहे. ज्याच्यामध्ये काय काय येईल, ऍक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजे अप्लाइड फोर्सेस येतील इफ दे आर अप्लाइड ऑन द बॉडी. बरोबर आहे. अदरवाइज वेट ऑफ द बॉडी असेल, तो पण एक अप्लाइड फोर्स आहे. आणि नॉर्मल रिएक्शन. तर हे सर्व फोर्सेस कन्सिडर करून काय करा, फ्री बॉडी डायग्राम काढा. ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय, तर जी काय डायरेक्शन ऑफ मोशन आहे त्याला अपोजिट इनर्शिया फोर्स हा कन्सिडर केलाच पाहिजे. आपण बऱ्याच वेळा डिस्कस केलंय, ते काय आता परत सांगत नाही. तर इनर्शिया फोर्स कसा डिस्कस करायचा आहे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. बरोबर आहे. हे सर्व फोर्सेस ज्यावेळी तुम्ही कन्सिडर करता त्यावेळी बॉडी कशी आहे म्हणून सांगितलं तुम्हाला, इक्विलिब्रियम मध्ये. येस ऑर नो. Yes, sir. त्यामुळे जर फोर्स सिस्टीम जर हॉरिझॉन्टल असेल तर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 घ्या. फोर्स सिस्टीम जर व्हर्टिकल असेल समेशन एफ वाय इक्वल टू 0 घ्या. आणि इन्क्लाइंड असेल तर दोन्ही इक्वेशन लागतील, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाय इक्वल टू 0. तर लॉजिक समजलं, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं. काय काय करायचं सांगा. सुरुवातीला फ्री बॉडी डायग्राम, त्याच्यामध्ये काय काय कन्सिडर करणार, अप्लाइड फोर्सेस, वेट ऑफ द बॉडी अँड नॉर्मल रिएक्शन. बरोबर आहे का. ट्रेस मध्ये पण आपण हेच करत होतो, बरोबर ना. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय, तर ह्या सर्व फोर्सेस मध्ये एक फोर्स ऍड करायचा, जो कुठला असेल, इनर्शिया फोर्स एम इंटू ए. तर नॉर्मली तुम्हाला वेट दिलेलं असतं. ठीक आहे. तर डब्ल्यू बाय जी हा रेशो घ्यायचा, म्हणजे तुम्हाला काय मिळून जाईल,
मास ऑफ द बॉडी. m इंटू a हा इनर्शिया फोर्स कन्सिडर केला. ठीक आहे. आणि नंतर काय करायचं आहे, इक्विलिब्रियम कंडिशन्स अप्लाय करायच्या ऍज पर द सिच्युएशन. समेशन fx इक्वल टू 0 अँड समेशन fy इक्वल टू 0. त्याच्यामधून तुम्हाला पाहिजे ते फोर्सेस मिळतात जे क्वेश्चन मध्ये विचारले आहे. हॅव यू अंडरस्टूड द प्रोसिजर? Yes, sir. नोट करून घ्या. ते डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पण घ्या डे अल्बर्ट्स प्रिन्सिपलचं. ब्लॉक एरो जो काढतो तो म्हणजे काय, दोन्ही इक्विव्हॅलंट आहे हे दाखवायसाठी आपण मध्ये ब्लॉक एरो दाखवला. ठीक आहे. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन करा डे अल्बर्ट्स प्रिन्सिपल आणि जनरल प्रोसिजर नोट करा. Is it over? Oh, sir. Okay, we'll wait here. Some disturbance is there. Wait for 1 minute. Shall we continue? Yes, sir. लिहून झाले का? Yes, sir. Yes, sir. Note down the problem statement. Have you noted the problem statement? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, have you noted the problem statement? Yes. Yes, sir. Okay, tell me what is given and what we have to do. Weight and acceleration is given. Okay, weight of the person is given, correct? Then acceleration is given. And what we have to find out? Resultant.
Force exerted by Man. Man on the man on the floor. Oh. Actually, force exerted by lift on the person. असं म्हणायचं आहे. त्याच्यामध्ये नॉर्मल रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायची आहे. ठीक आहे. विल कॅल्क्युलेट इट अँड विल ट्राय टू अंडरस्टँड द सिच्युएशन. गिव्हन डेटा लक्षात आलाय? Yes, sir. आवाज येतो, डिस्टर्बन्स काय येतो का पाठीमागं? नाही sir. थोडासा येतोय. ओके. मीनवाईल मी काय करतो, डायग्राम ड्रॉ करतो, तुम्ही ऑब्झर्व करा सायमल्टेनियसली. ठीक आहे, थांबायला नको. डायग्राम जे मी काढतो, फ्री बॉडी डायग्राम. लिफ्ट मध्ये एक माणूस आहे आणि आपण फ्री बॉडी डायग्राम करतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, now we'll discuss the free body diagram. Are you listening? Yes, sir. Yes. Okay, now we are drawing the free body diagram of the lift. Okay, so first thing we are considering is W. What is W? Weight of the person given to us. Okay, याच्यामध्ये लिफ्टचं वेट आपण निग्लेक्ट करतोय, पर्सन फक्त कन्सिडर करतोय. So W is the weight. So this is weight W. Now which is the upward force? Can you tell? F body, free body diagram we have drawn it number of times. Minus Normal. Minus. No. Which is that force? Describe that force. Normal reaction. It is normal reaction. Correct. Okay. Then लेफ्ट हँड साइडला फक्त एरो दाखवलोय, तर तो आपल्याला काय दाखवतोय? डिरेक्शन ऑफ मोशन. तर मोशन आपण सध्या कशी घेतलेली आहे? डाऊनवर्ड डायरेक्शन सुरुवातीला कन्सिडर करतोय. इज दॅट क्लिअर? सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये ती अपवर्ड पण आपल्याला घ्यायची आहे. तर सुरुवातीला आपण काय घेतोय? डाऊनवर्ड डायरेक्शन घेतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, and opposite to direction of force, there will be which force? Inertia. Inertia force, and its magnitude will be M into m into a. Okay. Now here it is very important to consider one thing. Okay, तर बॉडीची ऍक्च्युअल मोशन कोणत्या डायरेक्शनला आहे? downward. डाऊनवर्ड डायरेक्शन. काय म्हणतो नीट समजून घ्या. The actual direction of motion is downward. So in that case, which is the acceleration acting on the body? G. Downward motion जर होत असेल तर बॉडी वरती, एकच मिनिट,
Okay, let me repeat. Let me come back to the real situation. We are considering the lift. Okay, which are the different forces acting? Weight W in the downward direction, normal reaction R in the upward direction. Okay, direction of motion initially we are considering to be downward, and inertia force will act in the upward direction. Any doubt till now? No, sir. इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? नाही. No, आता sir. आपण डिस्कस करतोय रिगार्डिंग ऍक्सिलरेशन ए. इनर्शिया फोर्स मध्ये आपण ऍक्सिलरेशन काय म्हणतो? एम इंटू ए, बरोबर आहे का? Yes. तर ऍट ऍक्च्युअल बघा, वेन द बॉडी इज मुव्हिंग डाऊनवर्ड, ह्या बॉडीची मोशन ज्यावेळी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल त्यावेळी त्याच्यावरती ऍक्ट होणार ऍक्सिलरेशन कुठलं आहे? ए इज इक्वल टू प्लस जी, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. म्हणजे ज्याच्यामुळे मोशन कॉज होते ते ऍक्सिलरेशन कुठले? ए इज इक्वल टू प्लस जी. पण मोशनला रेजिस्ट करणारा पण एक फोर्स आहे, ज्याला आपण काय नाव दिलंय? Inertial. Inertia. इनर्शिया फोर्स, बरोबर आहे. मग जिथं फोर्स आहे तिथं ऍक्सिलरेशन असणार आहे, येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. जिथं फोर्स आहे तिथं ऍक्सिलरेशन असणार आहे की नाही? मग जो रेजिस्ट करणारा फोर्स आहे इनर्शिया फोर्स, त्याच्याशी संबंधित अजून एक ऍक्सिलरेशन आहे, ज्याला आपण काय म्हणतोय? ए म्हणतोय. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. आणि या केसमध्ये ए अँड जी विल हॅव डिफरंट व्हॅल्यूज. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. ए आणि जी म्हणजे इकडचा हा ए विसरून जावा. ठीक आहे. इनर्शिया फोर्स मधला जो ए आहे ऍक्सिलरेशन आणि डाऊनवर्ड ऍक्सिलरेशन जी यांच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असतील. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. त्या जर इक्वल असतील तर काय होईल? इट विल बी स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. इट विल बी स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. लक्षात येतं ना? कन्सेप्च्युअल गडबड आपल्याला करायची नाही, वेळ किती पण जाऊ द्या. काय बोलतो लक्षात येतं ना? डायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? बॉडी मोशन मध्ये आहे आणि बॉडी जर मोशन मध्ये असेल तर ए आणि जी यांच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असतील. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम नाव. तुम्ही ड्रॉ करून घ्या. इनर्शिया फोर्स जो आहे तिथं एम आपण कशाने रिप्लेस करू शकतो? डब्ल्यू बाय जी. ते बीडी मध्येच लिहून टाका, म्हणजे परत कॅल्क्युलेशन मध्ये एक स्टेप कमी होऊन जाईल.
फ्री बॉडी डायग्राम झाली कंप्लीट. हॅलो, Yes, sir. झालेली आहे? Okay, so write down point number 1. When the lift is moving downward आपण पहिल्यांदा घेऊया, आणि त्याच्यामध्ये G ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आपल्या नेहमीच्या नजरेत बसलेली असते ते असते. नंतर आपण अपवर्ड साठी मॉडिफाय करूया ते. Write down point number 1. Draw the free body diagram when the lift is moving downwards. हे पुढचं मिळून लिहायचं ना आता. Yes, Huh. sir. ओके, हे आता मिळून लिहूया इथून पुढे. Draw the free body diagram when the lift is moving downwards. Okay. Then write down inertia force will act upwards in this case. हे रिव्हिजनच्या दृष्टीने आपण लिहितोय, परत काय गडबड होऊ नये म्हणून. त्याचं मॅग्निट्यूड काय? W by G म्हणजे मास into acceleration. Consider the condition. मगाशी आपण स्टेप्स लिहिले होते 3-4, त्या वाचा बरं. त्यानुसार आपण चाललोय का बघा. What is the first step? Draw FBD with all active Draw forces. FBD. Weight. All the forces applied. त्याच्यामध्ये वेट कन्सिडर करा, अप्लाइड फोर्स कन्सिडर करा. इथे फक्त वेटच आहे. नंतर काय सांगितलंय? Consider inertia force. इनर्शिया फोर्स कन्सिडर केला M into A, आणि M हा कसा एक्सप्रेस केला? W by G. नेक्स्ट Consider summation of x equal to 0 and summation of y equal to 0 as per situation. ऍज पर द सिच्युएशन. आता सर्व फोर्सेस कशा आहेत? व्हर्टिकल आहेत, बरोबर ना? त्यामुळे कोणती कंडिशन वापरावी लागेल? Summation of fy equal Summation to Fy 0. equal to 0 using proper sign convention. समजलंय? Shall we continue? Yes, sir. बाकीच्याचं काय मत आहे? Are you getting the point? काय करतो लक्षात येते ना? Yes, sir. Yes, sir. Summation Yes, Fy sir. is equal to 0. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये बघा, W डाऊनवर्ड फोर्स आहे, त्यामुळे त्याला आपण घेतला निगेटिव्ह, बरोबर का? मायनस W. R इज अपवर्ड फोर्स ना, Yes, sir. प्लस Yes, sir. M into A. M into हे काय? रिएक्टिव्ह फोर्स. तो टोटल 3 फोर्सेस: वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इनर्शिया फोर्स अपवर्ड, which is equal to 0. M into A फक्त W by G ने रिप्लेस करा, तो माइनस W प्लस R प्लस W by G. M झाला हा into A is equal to 0. याच्यावरून कॅल्क्युलेट करा R ची व्हॅल्यू. R म्हणजे काय? रिएक्टिव्ह फोर्स ऑफर्ड बाय द लिफ्ट टू द पर्सन, बरोबर आहे? So find out the value of R here. R लेफ्ट हँड साइडला तसंच ठेवला, राईट हँड साइडला W नेला, तो पॉझिटिव्ह झाला, बरोबर आहे का? आणि हा जो रेशो आहे थर्ड क्वांटिटी ते निगेटिव्ह होईल, बरोबर आहे का? मायनस Yes. W by Yes, sir. G into A is equal to 0. थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन होऊ शकतं. काय होऊ शकतं? W कॉमन काढता येईल ना, याच्याबद्दल काय होणार नाही. R is equal to W कॉमन घ्यायचा, Yes, sir. into bracket 1 Minus A by G. minus A by G. A by G. काय राहिलं का बघा? W बाहेर गेला, A न्यूमरेटर आहे, G डिनॉमिनेटर आहे, झाला. W into 1 minus A by G. 0 कुठं गेला म्हणा? शंका नाही कुणाला? हॅलो,
So this is the expression for the reactive force. जो reactive force act होतो त्या लिफ्ट वरती म्हणा किंवा पर्सन वरती त्याचं हे मॅग्निट्यूड आहे. ओके, अपवर्ड मोशन जर कन्सिडर केलं तर काय फरक पडेल? याचा एक स्नॅपशॉट काढून घ्या पहिल्यांदा. स्नॅपशॉट झालाय? Yes, sir. चला काय काय चेंजेस होतील सांगा आता पहिल्यापासून. ड्रॉ करून दाखवता पुन्हा एकदा. प्लस 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 मी आता एरो जो आहे तो एरो रेड कलरचा घेतो किंवा एकच मिनिट. सांगा. लिफ्ट समजा आता सेकंड केस घेतो. आर यू लिस्निंग? येस सर. लिफ्टची मोशन समजा आपण घेतली अपवर्ड. आता जे काय आहे ते आता रेड कलर मध्ये आहे ते नवीन डिस्कशन. का सेपरेट काढू फ्री बॉडी डायग्राम इकडं, ते बरं पडेल. ठीक आहे. डायरेक्शन ऑफ मोशन कशी घेतोय सांगा? अपवर्ड. अपवर्ड. त्यामुळे इथं काय म्हणूया आपण? -G. मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे. नेक्स्ट, डब्ल्यू. डब्ल्यू मध्ये काय फरक पडेल का? नो सर. नाही. डब्ल्यू विल ऑलवेज ऍक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन मध्ये काय फरक पडेल का? नो. तर नॉर्मल रिएक्शन हा नेहमी अपवर्ड राहील. फरक कशामध्ये पडेल? फक्त इनर्शिया फोर्स. इनर्शिया फोर्स हा कसा ऍक्ट होईल? डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. ठीक आहे. पुन्हा एकदा फ्री बॉडी डायग्राम काढायची, बरोबर आहे. आणि आता चेंज कोणामध्ये झालाय? फक्त m इंटू ए मध्ये झालाय, बरोबर ना. जी तिसरी टर्म आहे आपलं सध्याचं इक्वेशन वाचतं ना स्क्रीनवरती, -W ऍज इट इज राहणार आहे, बरोबर आहे का? +R ऍज इट इज राहणार आहे, बरोबर आहे. येस और नो? येस. समेशन Fy = 0 ही कंडिशन अप्लाय करू शकते का नाही? आणि चेंज कुठे होईल? फक्त m इंटू ए. हा जो पॉझिटिव्ह होता आधीच्या केसमध्ये तो या केसमध्ये काय येईल? निगेटिव्ह. एवढाच फरक पडेल. इज दॅट क्लिअर? येस सर. Yes, sir. तेव्हा फायनल चेंज काय होईल? R = W इंटू ब्रॅकेट 1 + A/G एवढा चेंज होईल. इज दॅट क्लिअर? येस सर. करताय कम्प्लीट? मला वाटतं 11 वाजता फंक्शन आहे त्यामुळे आपल्याला थांबावं लागेल. मीनवाईल मी अटेंडन्स घेतो. पुढचा पार्ट तुम्ही कम्प्लीट करा. स्टार्ट रायटिंग. आणि तोपर्यंत फक्त ऍबसेंट नंबर्स कॉल करतो. चालेल? येस सर. Yes. हॅलो सर. हॅलो सर. हा, विचारा. डाऊट असेल तर आत्ताच विचारा. अटेंडन्स घेताना प्लीज डाऊट विचारू नका. कारण काय होतं, जो कोणी अनम्यूट होतो ना त्याचा नंबर सगळ्यात वरती येतो आणि मग तो चुकून ऍबसेंट काउंट होऊ शकतो. त्यामुळे डाऊट आहे ते एकदाच विचारून घ्या पटकन बिफोर टेकिंग द अटेंडन्स. ग्रॅव्हिटी निगेटिव्ह येणार ना जी? कुठं? मोशन अपवर्ड आहे सर. नाही ग्रॅव्हिटी ना, ते जे तुम्ही म्हणताय का नाही, जी निगेटिव्ह, हे कधी जर तुम्ही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाय केलं तर. आपण इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाय केलंच नाही तर आपण फक्त कोणकोणते फोर्सेस घेतो? डब्ल्यू हा कायम निगेटिव्ह राहणार आहे. येस और नो? -W राहणार आहे का नाही? हा सर. नॉर्मल रिएक्शन, ऐका ना थोडस, नॉर्मल रिएक्शन ही कायम अपवर्डच राहणार आहे. येस और नो?
आणि हा, फक्त sir. डायरेक्शन कोणाची बघितली आहे एम इंटू ए ची बदलली डायरेक्शन. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. हा सर ब्रेक होते सर. ओके, थोडं वेट करा. एम आय ऑडिबल नाव? येस सर. हा, काय सांगतो व्यवस्थित समजावून घ्या. प्लस जी आणि मायनस जी हा कधी येतो प्रकार, जर तुम्ही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाय केली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन हे असताना, हे तुमचं म्हणणं मान्य आहे, ठीक आहे. पण या केसमध्ये जे आपण 3 व्हर्टिकल फोर्सेस घेतो त्याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतात हे आपण कन्सिडर करतोय. शॅल आय कंटिन्यू? येस. हा, आता हे पहिलं इक्वेशन पाहितलं जे आपण अप्लाय केलेलं आहे ते लक्ष आहे का आरोकड सगळ्यांचं? Yes, sir. येस Yes. आता जो डब्ल्यू आहे त्या डब्ल्यू मध्ये काय फरक पडेल का? नाही. नो सर. तो डाऊनवर्ड No, फोर्स आहे, sir. त्यामुळे तो मायनस डब्ल्यू राहणार आहे, ठीक आहे. नॉर्मल रिएक्शन हा जो फोर्स आहे हा नेहमी अपवर्ड ऍक्ट होणार आहे त्या सरफेस मधील रिएक्शन म्हणून. म्हणजे सेकंड फोर्स मायनस डब्ल्यू आणि प्लस आर याच्यामध्ये काय फरक पडला का? नाही. पहिल्या 2 टर्म मध्ये फरक पडला नाही. तिसरी टर्म एम इंटू ए काय हो? कोणता फोर्स आहे? Inertia. इनर्शिया फोर्स आहे. आता मोशन अपवर्ड असल्यामुळे इनर्शिया फोर्स हा डाऊनवर्ड आहे, त्यामुळे तिसरी टर्म प्लस एम ए जी होती ती काय होणार आहे? मायनस एम ए होणार आहे. इज दॅट क्लिअर? येस सर. आणि इथं जो जी आलेला आहे नीट लक्षात घ्या, तर तो जी ऍक्सिलरेशन म्हणून स्पेशली आपण कन्सिडर केलाय का? नाही. तर आपण मास जे आहे त्या मासचं मॅग्निट्यूड आपण डब्ल्यू बाय जी असं एक्सप्रेस केलंय. इज दॅट क्लिअर? येस सर. त्यामुळे जी निगेटिव्ह घेणं हा प्रकार इथे येणार नाही. हॅव यू अंडरस्टूड? Yes. Yes. येस सर. आणि फायनल आन्सर काय येईल? आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस ए 1 बाय plus- जी. इज इट क्लिअर? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. आता बिफोर वी एंड, आज दुपारी मला थोडस जेवढं फॉर्मॅलिटी शक्य आहे तेवढं मला माझे पीएचडी सबमिशनचे मी करतोय, त्यामुळे आज काय एक्स्ट्रा लेक्चर शक्य नाही. उद्यापासून ऍटलीस्ट 2 लेक्चर आपण घेतो. इज दॅट क्लिअर? कधीही कुठल्याही वेळेला जेव्हा लेक्चर मिळेल तेव्हा मी एक्स्ट्रा घेणार आहे, त्यामुळे सर्वांनी सर्व लेक्चर्स अटेंड करायचे आहेत, ठीक आहे. शॅल आय टेक द अटेंडन्स नाव? Yes. Yes, sir. येस And सर. you must remember one thing. थांबा, रेकॉर्डिंग पॉज करू द्या.